Continuation video in linear differential equation of higher order ki the inverse operator, the operator D inverse is called the inverse operator of the differential operator D. ఇది మనకి D అనేది ఒక differential operator, D inverse దీన్ని inverse operator of the differential operator అని చెప్పేసి అంట. అంటే D inverse is nothing but integration. అంటే inverse operator of the differentiation is nothing but integration. Next another definition, if Q is any function of X, then D inverse Q is any function of X, then D inverse Q are 1 by f of D into Q. D inverse Q are 1 by f of D into Q is called the integral of Q. Is called the integral of Q. We write 1 by dq is equal to pi to mean d pi is equal to Q. This is pi, then d pi is equal to Q. And the differentiation of pi is equal to Q. And the integration of Q is equal to pi అయితే అప్పుడు differentiation of pi is equal to Q అవుతుంది. అంటే ఇన్వర్స్ differentiation integration ఒకదానికొకటి ఇన్వర్టిబుల్ ఆపరేటర్స్, one by each other invertible operators. Another definition, suppose f of d is the differential operator and q of x is any function of x, then we write 1 by f of d into q of x. 1 by f of d into q of x, say this is a pi of x, then to mean f of d into pi of x is equal to q of x. F of d into pi of x is equal to q of x. These are small definitions. Another theorem, a small theorem. If q is any function of x and alpha is a constant, q is any function of x and alpha is a constant, then a particular value of 1 by d minus alpha into q, particular value of 1 by d minus alpha into q is equal to e power alpha x into integral q of x into e power minus alpha x dx. అంటే పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ ఆర్ పర్టికులర్ వాల్యూ దీనికి 1 by d minus alpha into q of x. దీన్ని యూజ్ చేసుకుంటాం ఫ్యూచర్లో ప్రాబ్లమ్స్లో ఈ ఫార్ములాని. 1 by d minus alpha into q of x is equal to e power alpha x integral q of x into e power minus alpha x dx. e power alpha x into integral q of x into e power minus alpha x dx. This is very important theorem. Only statement formula ఎక్కువగా యూజ్ అవుతుంటుంది మనకు ప్రాబ్లమ్స్లో. ఇది ఒక థియరం. నెక్స్ట్ particular integral of f of d into y is equal to q of x. A small formula f of d into y is equal to q of x అండి. ఇది మన ఈక్వేషన్, డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. దిస్ ఈస్ ద హయ్యర్ ఆర్డర్, nth ఆర్డర్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు దీనికి పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో డినోటెడ్ బై yp. yp అంటే సొల్యూషన్ ఆఫ్ y, పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ yp yc. అంటే మన జనరల్ సొల్యూషన్ ఏం చెప్పేసాను, జనరల్ సొల్యూషన్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ప్లస్ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ అన్నాం. దీన్నే yc కాంప్లిమెంటరీ పార్ట్, yp పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ అని చెప్పేసి కూడా అంటుంటాం మనం. సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందంటే ఎఫ్ ఆఫ్ డీనా పక్కన తీసుకెళ్తే 1 by particular integral of f of d into y is equal to q of x and f of d into y is equal to q of x. ఈ f of d రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్తే 1 by f of d into q of x అంటే y pi is equal to yp is equal to 1 by f of d into q of x. What is the general solution? y is equal to complementary function plus particular integral అంటే yc plus yp. That is the our general solution. Next, general method of finding particular integral of f of d into y is equal to q of x. This is general method అండి. ఏ ప్రాబ్లం అయినా సరే ఇందులో వచ్చేస్తారు జనరల్ మెథడ్లో. దిస్ ఇస్ ద జనరల్ ప్రొసీజర్, జనరల్ మెథడ్ ఆఫ్ ఫైండింగ్ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ f of d into y is equal to q of x. Particular integral of f of d into y is equal to q of x when f of 1 by f of d expressed as a partial fraction. Actually what is our particular integral? Particular integral formula into particular integral is equal to 1 by f of d into 1 by f of d into q of x. 1 by f of d into q of x అది particular integral. సో 1 by f of d ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్ ఎ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్. మనం 1 by f of dని పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ కింద ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలగాలి. అంటే f of d can be written as factorization. f of d can be written as d minus alpha 1, d minus alpha 2, d minus alpha 3, so on d minus alpha n. And f of d is the nth degree polynomial. If f of d is nth degree polynomial, f of d కనుక nth degree polynomial అయితే
d minus alpha 1, d minus alpha 2, d minus alpha 3, so on, d minus alpha n, and f of d can be written as, and particular integral is equal to 1 by f of d into q of x and 1 by, what is f of d, d minus alpha 1, d minus alpha 2, so on, d minus alpha n into q of x. ఈ 1 by d minus alpha 1, d minus alpha 2, so on, d minus alpha n can be written as a1 by d minus alpha 1 plus a2 by d minus alpha 2, so on, an by d minus alpha n into q of x. a1 by d minus alpha 1 plus a2 by d minus alpha 2 plus so on, an by d minus alpha n. అంటే మనకి ఇక్కడ n ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ n వస్తాయి. పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ చేసే జనరల్ ప్రొసీజర్ ఇది. పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ చేసిన తర్వాత q of x. ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో ఒక ఫార్ములా ఇచ్చేసాను నేను, ఏంటది, 1 by d minus alpha into q of x is equal to e power alpha x in integral q of x into e power minus alpha x dx. ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసి ఈ జనరల్ మెథడ్లో దీని ఇంటిగ్రేషన్ అనేది పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ అనేది చాలా ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది ప్రొసీజర్. ఓకే, ఓకే, రూల్స్ ఫర్ ఫైండింగ్ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ ఇన్ సమ్ స్పెషల్ కేసెస్. మనకు 5 కేసెస్ ఉన్నాయండి మెయిన్గా. నాకు జనరల్ మెథడ్ చెప్పాను, జనరల్ మెథడ్లో ప్రతి ప్రాబ్లం చేయడం కొంచెం కష్టమే, బట్ ఈ సమ్ స్పెషల్ కేసెస్ ఫార్ములాస్ని ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకుంటే ఏ ప్రాబ్లం నేను చేయొచ్చు. ఈ సమ్ స్పెషల్ కేసెస్, ఈ 5 కేసెస్లో రాని ప్రాబ్లం జనరల్ మెథడ్లో వస్తుంది అల్టిమేట్గా. సో రూల్స్ ఫర్ ఫైండింగ్ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ ఇన్ సమ్ స్పెషల్ కేసెస్. కేస్ నెంబర్ 1, పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ f of d into y is equal to q of x when q of x is e power ax. సమ్ స్పెషల్ కేసెస్ 5 కేసెస్ ఉంటాయన్నాను కదా, 5 కేసెస్ ఏంటో చెప్తాను చూడండి ఒకసారి. q of x కనుక e power ax అయితే ఎలా చేయలేదు ఫస్ట్ కేస్. సెకండ్ కేస్ అంటే q of x sin ax కానీ cos ax కానీ ఎనీ రెండట్లు ఏదైనా ఒకటే ప్రొసీజర్. ఇంకా q of x పాలినామియల్ ఆఫ్ x అయితే, లేకపోతే q of x e power ax into v of x ఫామ్లో ఉంటే, v of x is a function of polynomial of x or sin ax cos ax, or q of x x power m into v of x ఫామ్లో ఉంటాయి. అంటే v of x is a sin ax cos ax కానీ e power ax కానీ. ఈ 5 కేసెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి. ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ కేస్, వెరీ డెడ్ ఈజీ కేస్, q of x is equal to e power ax అయితే హౌ టు ఫైండ్ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్. q of x is e power ax. q of x is e power ax. సో ఇప్పుడు దీన్ని క్యాల్కులేట్ చేయడానికి f of d into y is equal to q of x మన పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్. యాక్చువల్లీ f of d into y is equal to q of x పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. అప్పుడు పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది, 1 by f of d into q of x అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ f of dని కన్సిడర్ చేస్తాము, క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. ఆ f of dని తీసుకుని ఫస్ట్ f of a క్యాల్కులేట్ చేస్తామండి. ఏ అంటే ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, e power axలో ఏ అండి, ఈ ఏ. f of a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయిందా, నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయిందా. ఒకవేళ ఇన్ కేస్ f of a నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయింది, 2 కేసెస్ వస్తాయి, f of a ఈక్వల్ టు 0 ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. ఇఫ్ f of a ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0, then the particular integral 1 by f of d into q of x and 1 by f of d into q of x and e power x is 1 by f of a into e power x. That's all. 1 by f of a అంతే. ఇది నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే ఈ వాల్యూ ఇక్కడ రీప్లేస్ అవుతుంది అంతే, f of d ప్లస్లో వాల్యూ రీప్లేస్. ఒకవేళ f of a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయిపోతే, ఇఫ్ f of a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, దట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ కేస్. ఇఫ్ f of a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, ఒకవేళ f of a 0 అయితే నువ్వు అల్టిమేట్గా క్యాల్కులేట్ చేయవలసింది ఏంటంటే f dash of d క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. f dash of d. ఇప్పుడు f dash of a క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. మళ్ళీ f dash of a ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 ఇన్ కేస్ ఏంటంటే ఇక్కడ 2 పాయింట్స్ వస్తాయి. ఏంటి, f of a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, f dash of a నాట్ ఈక్వల్ టు 0. ఈ రెండు జరగాలి ఇక్కడ. f of a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ f dash of a ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. అదే రాసాను. ఇఫ్ f of a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, f dash of a ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0, దెన్ particular integral of 1 by f of d into q of x is equal to 1 by f of d into e power x is equal to x by f dash of a into e power x. f dash of a వస్తుంది ఇక్కడ. ఇన్ కేస్ f dash of a కూడా 0 అయిపోయింది. ఇన్ కేస్ f dash of a కూడా 0 అయిపోయింది. if f dash of a is equal to 0, then you can find f double dash of d. f double dash of d క్యాల్కులేట్ చేస్తాం, f double dash of a క్యాల్కులేట్ చేస్తాం, which is not equal to 0. In case if f of a is equal to 0 and f double dash of a is not equal to 0, then particular integral is equal to 1 by f of d into q of x is equal to 1 by f of d into e power x is equal to x square by f double dash of a into e power x. In case f double dash of a కూడా 0 అయిపోయింది, f double dash of a 0 అయింది, అప్పుడు f triple dash క్యాల్కులేట్ చేస్తాం.
ఎఫ్ త్రిబుల్ డాష్ ఆఫ్ డి క్యాల్కులేట్ చేస్తావు. ఒకవేళ ఎఫ్ త్రిబుల్ డాష్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0, దెన్ నెక్స్ట్ కేస్ ఇఫ్ ఎఫ్ డబుల్ డాష్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ ఎఫ్ త్రిబుల్ డాష్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0, దెన్ particular integral is equal to 1 by f of d into q of x, which is equal to 1 by f of d into e power x, and this is x cube by f triple dash of a into e power x. That's all. అలా నెక్స్ట్ ఒకవేళ ఇది కూడా ఎఫ్ త్రిబుల్ డాష్ ఆఫ్ ఏ కూడా 0 అయిపోయింది అనుకోండి, ఎఫ్ ఫోర్త్ డాష్ x పవర్ 4 బై ఎఫ్ ఫోర్త్ డాష్ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ ఈ పవర్ ఎక్స్. వెరీ సింపుల్ ప్రొసీజర్ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ క్యాల్కులేట్ చేయడం. యాక్చువల్లీ ఇంత ప్రొసీజర్ వచ్చింది కానీ ప్రాబ్లంకి ఇంత రాదు, ఇందులో ఆఫే వస్తుంది ప్రాబ్లం చేసినప్పుడు. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ కేస్. ఈ ఫస్ట్ కేసుకి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఫస్ట్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, అప్పుడు సెకండ్ కేసులోకి వెళ్దాం. ఇప్పుడు చెప్పిద్దాన్ని ఒక షార్ట్గా చెప్తున్నాను చూడండి ఒకసారి. ఫస్ట్ ఎఫ్ ఆఫ్ డి క్యాల్కులేట్ చేస్తావు, ఎఫ్ ఆఫ్ డి తీసుకుంటావు, కన్సిడర్ ఎఫ్ ఆఫ్ డి. ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ క్యాల్కులేట్ చేస్తావు. ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే, ఇఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0, then particular integral is equal to 1 by f of a into e power x అవుతుంది. ప్రాబ్లం క్లోజ్ అక్కడతోటి. దట్స్ ఓవర్. ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే. ఇఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయిందంటే ఇందులో మళ్ళీ 2 కేసెస్ ఎరా అవుతాయి. ఇక్కడ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ డి క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే నువ్వు ఏం క్యాల్కులేట్ చేస్తావండి, ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ డి క్యాల్కులేట్ చేస్తావు. ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ డి క్యాల్కులేట్ చేసి దీని నుంచి 2 కేసెస్ ఎరేజ్ అవుతాయి. ఏంటంటే ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ కూడా 2 కేసెస్ షేర్ అవుతాయి. ఇన్ కేస్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయిందనుకో, దెన్ ద పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ బై ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ ఈ పవర్ ఎక్స్. ఇక్కడతో ప్రాబ్లం క్లోజ్. అక్కడతో ప్రాబ్లం క్లోజ్. ఇఫ్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే. ఒకవేళ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయిందనుకోండి, ఇఫ్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఎఫ్ డబుల్ డాష్ ఆఫ్ డి. ఎఫ్ డబుల్ డాష్ ఆఫ్ డి క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. ఎఫ్ డబుల్ డాష్ ఆఫ్ డి క్యాల్కులేట్ చేస్తే ఇక్కడ 2 కేసెస్ అరైజ్ అవుతాయి. ఏంటో 2 కేసెస్, ఎఫ్ డబుల్ డాష్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 ఆర్ ఎఫ్ డబుల్ డాష్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఎఫ్ డబుల్ డాష్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ ఎఫ్ డబుల్ డాష్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఎఫ్ డబుల్ డాష్ ఆఫ్ ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే ప్రాబ్లం ఓవర్. పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ ఏమవుతుంది, ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఎఫ్ డబుల్ డాష్ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ ఈ పవర్ ఎక్స్. ఇన్ కేస్ ఎఫ్ డబుల్ డాష్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయింది, ఇక్కడ మళ్ళీ 2 కేసెస్ అరైజ్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఎఫ్ త్రిబుల్ డాష్ ఆఫ్ డి. ఇక్కడ 2 కేసెస్ అరైజ్ అవుతాయి. ఏంటంటే 2 కేసెస్, ఎఫ్ త్రిబుల్ డాష్ ఆఫ్ డి క్యాల్కులేట్ చేసి ఎఫ్ త్రిబుల్ డాష్ ఆఫ్ ఏ విచ్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ ఎఫ్ త్రిబుల్ డాష్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఎయిదర్ కేసెస్ ఇస్ అరైజ్. ఈ 2 కేసెస్ ఏదో ఒక కేసు ఇది అరైజ్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఎఫ్ త్రిబుల్ డాష్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0, దెన్ ద పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ ఈజ్ x cube by f triple dash of a into e power x. X cube by f triple dash of a into e power x. Similarly, f triple dash of a is equal to 0, then you have to find f fourth dash of d. ఇక్కడ మళ్ళీ 2 కేసెస్ అరైజ్ అవుతాయి. f fourth dash of d, f fourth dash of a is not equal to 0. f fourth dash of a is equal to 0. మళ్ళీ ఇక్కడ ఎఫ్ ఫోర్త్ డాష్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే ఎక్స్ పవర్ 4 బై ఎఫ్ ఫోర్త్ డాష్ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ ఈ పవర్ ఎక్స్. అంతే, ఫినిష్. దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ వే. ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సరే, స్మాల్ ప్రాబ్లం చూడండి. సరే, సాల్వ్ d² plus 5d plus 6 into y is equal to e power x. So given that the differential equation is d² plus 5d plus 6 into y is equal to e power x, that is common. It is of the form f of d into y is equal to q of x. మన జనరల్ ఫామ్లో ఉంది కదండి ఇది. వాట్ ఈస్ ద జనరల్ ఫామ్ ఆఫ్ ద హైయర్ ఆర్డర్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్? f of d into y is equal to q of x. అదే ఫామ్లో ఉంది. వేర్ f of d is equal to d² plus 5d plus 6 q of x and e power x. The general solution of equation 1 is y is equal to complementary function plus particular integral. Y is equal to complementary function plus particular integral. To find complementary function, ఫస్ట్ కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ క్యాల్కులేట్ చేయడం మీకు అక్కడ ప్రొసీజర్ చెప్పినప్పుడు చెప్పాను. ద ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఈ ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్ తీసుకుని ఈ ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్కి రూట్స్ క్యాల్కులేట్ చేసి రూట్స్ని బేస్ చేసుకుని మనం కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. ద ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అండ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎమ్ అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ డీలో ఎం ప్లేస్లో డి ప్లస్లో ఎం రాసుకోవాలి. అంటే m² + 5m + 6 m² + 5m + 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే ఇది m+2 into m+3 ఫ్యాక్టరైజేషన్ మీరు చేసుకోండి. ఈజీ ప్రొసీజర్, నో ప్రాబ్లం. దీన్ని
2m+3m అని రాయొచ్చు. ఇందులో నుంచి m కామన్ తీస్తే m+2, ఇందులో 3 కామన్ తీస్తే m+3, మళ్ళీ m+2 కామన్ తీస్తే m+2 into m+3 is equal to 0. క్యాష్ ఇచ్చేసి కూడా రూట్స్ క్యాల్కులేట్ చేసి డైరెక్ట్ m వాల్యూస్ రాయొచ్చు. అంటే m+2 is equal to 0 అంటే m is equal to -2, m+3 is equal to 0 అంటే m is equal to -3, m+2 is equal to 0 అంటే m is equal to -2, m+3 is equal to 0 అంటే m is equal to -3. ఇప్పుడు దీని కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ రాస్తాం. కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ఏంటి ఫార్ములా యాక్చువల్లీ? దీస్ ఆర్ 2 రియల్స్ అండ్ డిస్టింక్ట్. రియల్స్ అండ్ డిస్టింక్ట్ వచ్చినప్పుడు ఏం రాయాలి? c1 into e to the power of m1x ప్లస్ c2 into e to the power of m2x అని రాస్తాం. అంటే కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు c1 into e to the power of m1x అంటే -2x ప్లస్ c2 into e to the power of m2 అంటే -3x. దిస్ ఈక్వేషన్, దిస్ 2 అండ్ దిస్ 3 కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ వరకు క్యాల్కులేట్ చేస్తాం, నో డౌట్. నెక్స్ట్ ఫర్దర్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్. టు ఫైండ్ particular integral. What is particular integral? Particular integral is equal to 1 by f of d into q of x. ఇక్కడ మన q of x అనేది e power x కేసు కాబట్టి ఫస్ట్ f of d ని క్యాల్కులేట్ చేయండి. అంటే దిస్ ఈజ్ particular integral is equal to 1 by f of d into q of x అంటే e power ax. పక్కన సెపరేట్గా చేస్తాము. వాట్ ఈజ్ f of d? f of d అంటే d స్క్వేర్ ప్లస్ e power ax and e power x is equal to 1 ఇక్కడ. ఈ అంటే d స్క్వేర్ ప్లస్ 5d ప్లస్ 6. f of a అంటే f of 1 క్యాల్కులేట్ చేయాలి ఇప్పుడు మనం. f of a అంటే f of 1. హియర్ a is equal to ఎంత అండి? 1. ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ మీకు ఫార్ములా చెప్పాను. ఏం చేస్తాం మనం? f of d ని క్యాల్కులేట్ చేసి f of a నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే ఒక ఫార్ములా f of a is equal to 0 అయితే నెక్స్ట్ ఫర్దర్ స్టెప్ f of 1 అంటే ఏమవుతుంది? 1 ప్లస్ 5 ప్లస్ 6 అంటే దిస్ ఈజ్ f of 1 ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత? 12 విచ్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే డైరెక్ట్ ఫార్ములా కదా. ఏంటంటే ఫార్ములా 1 by f of 1 into e power x అంటే 1 by 12 into e power x. యాక్చువల్ ఫార్ములా ఏంటి? ఇఫ్ f of a is not equal to 0 then particular integral is equal to 1 by f of a into e power x. ఇది ఫార్ములా యాక్చువల్లీ. If f of a is not equal to 0, then particular integral is equal to 1 by f of a into e power x. And 1 by 12 into e power x. This is called equation number 4. Therefore, from equation 2, 3 and 4, y is equal to complementary function plus particular integral. And y is equal to, what is complementary function? c1 into e power minus 2x plus c2 into e power minus 3x plus 1 by 12 into e power x. That's all, which is the solution of the given differential equation. Next problem. Solve d minus 2 into d minus 1 whole square into y is equal to e power x. Given that the differential equation is d minus 2 into d minus 1 whole square into y is equal to e power x. It is of the form f of d into y is equal to q of x, where f of d is equal to d minus 2 into d minus 1 whole square. Q of x is equal to e power x. The general solution of equation 1 is y is equal to complementary function plus particular integral. To find complementary function, the auxiliary equation is f of m is equal to 0. This is f of d. What is f of m? Then m minus 2 into m minus 1 whole square is equal to 0. And m is equal to 2. 1 repeat అవుతుంది, 2 times repeat అవుతుంది. అంటే m minus 1 whole square is equal to 0 and m is equal to 1, 1. ఇప్పుడు రిపీటెడ్ రూట్కి సంబంధించి కాంప్లిమెంటరీ పార్ట్ ఎలా రాస్తామంటే c1 ప్లస్ c2x ఇంటూ ఈ పవర్ m1x, అది రిపీటెడ్ రూట్కి సంబంధించి. దీస్ ఆర్ ఆల్ రియల్స్ అండి, కాంప్లెక్స్ రూట్స్ ఏమి లేవు ఇందులో. 2, 1, 1 అని రియల్ రూట్స్. ఈ ఈక్వల్ రూట్స్కి సంబంధించిన కాంప్లిమెంటరీ పార్ట్ c1 ప్లస్ c2x ఇంటూ ఈ పవర్ m1x, m1 అంటే 1 ఇక్కడ, ప్లస్ రిమైనింగ్ రూట్కి సంబంధించి c3 ఇంటూ ఈ పవర్ m2x. దెన్ రైట్ complementary function is equal to c1 plus c2x into e power m1 means 1x plus c3 into e power m2 means 2x.
This called equation 3. Next, we have to find particular integral. Particular integral అంటే P is equal to 1 by f of d into q of x. అంటే 1 by f of d into e power x. What is f of d here? F of d is equal to d minus 2 into d minus 1 whole square. What is a? Here a is equal to 1. E power x లో a is equal to 1. f of a క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. f of a అంటే f of 1. ఏమవుతుంది? 1 minus 2 అంటే minus 1. 1 minus 1 అంటే 0. ఫైనల్లీ దిస్ ఇస్ 0. ఒకవేళ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే ఓకే, వెల్ అండ్ గుడ్. కానీ ఏమైంది ఇక్కడ? 0 అయింది. 0 అయితే ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలండి? ఎఫ్ డాష్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ డి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. దీన్ని ఒకసారి డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి. విత్ రెస్పెక్ట్ టు డి డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి. అది ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 2 ఫంక్షన్స్ అండి. ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 2 ఫంక్షన్స్ డిఫరెన్షియేట్ చేయాలని ఫస్ట్ డి మైనస్ 2 యాస్టీస్గా ఉంచి డి మైనస్ 1 డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే 2 ఇంటూ డి మైనస్ 1 ప్లస్ డి మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ యాస్టీస్గా ఉంచి డి మైనస్ 2 చేస్తే 1. డి మైనస్ 2 చేస్తే 1. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఏ క్యాలిక్యులేట్ చేయి అంటే ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ 1 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. డి ప్లస్లో 1 రీప్లేస్ చేస్తే 1 minus 2 అంటే -1 ఇంటూ 2 1 minus 1 into 0 ప్లస్ 1 minus 1 into 0. ఫైనల్లీ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో 0. ఒకవేళ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఏ కూడా 0 అయితే నెక్స్ట్ ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలండి? ఎఫ్ డబుల్ డాష్ ఆఫ్ డి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. అగైన్ డిఫరెన్షియేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు డి. ఇక్కడ 2 కాన్స్టెంట్, ఇక్కడ మళ్ళీ యూవి ఫార్ములా అప్లై చేసి దిస్ ఏ యూ అండ్ దిస్ ఏ వి. డి మైనస్ 2 యాస్టీస్గా ఉంచి డి మైనస్ 1కి డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే 1 ప్లస్ డి మైనస్ 1 యాస్టీస్గా ఉంచి డి మైనస్ 2కి డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే 1 ప్లస్ 2 ఇంటూ డి మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్కి డిఫరెన్షియేషన్, డి మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ డిఫరెన్షియేషన్ 2 ఇంటూ డి మైనస్ 1 మళ్ళీ డి డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే 1. ఫైనల్లీ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎఫ్ డబుల్ డాష్ ఆఫ్ ఏ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అంటే ఎఫ్ డబుల్ డాష్ ఆఫ్ 1 అంటే 2 ఇంటూ 1 minus 2 అంటే -1 ప్లస్ 1 minus 1 అంటే 0 ప్లస్ 2 ఇంటూ 1 minus 1 అంటే 0. ఫైనల్లీ దిస్ ఈజ్ -2 విచ్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. ఫైనల్లీ దిస్ ఈజ్ -2 విచ్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. ఇప్పుడు వస్తుందండి పర్టిక్యులర్ ఇంటిగ్రల్. ఏమొస్తుంది? దేర్ఫోర్ పర్టిక్యులర్ ఇంటిగ్రల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ డబుల్ డాష్ ఆఫ్ ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 కాబట్టి ఏమొస్తుంది ఫార్ములా? ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఎఫ్ డబుల్ డాష్ ఆఫ్ 1 into e power x. And this means x square into e power x divided by f double dash of 1 అంటే -2. This is called equation 4. This is called equation 4. Okay. Once again మళ్ళా if f of d అని తీసుకున్నాం మనం d minus 2 into d minus 1 whole square a is equal to 1. f of a క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. f of a నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్కి అయిపోతుంది పవర్ ఏంటి 1 by f of a into e power x అని. మరి f of a is equal to 0 అయితే అప్పుడు f dash of d క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ డి ఏంటి? ఇప్పుడు డి మైనస్ 2 ఇంటూ డి మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ యూవి ఫార్ములా. డి మైనస్ 2 యాస్టీస్ గురించి డి మైనస్ 1 డిఫరెన్స్ చేస్తే 2 ఇంటూ డి మైనస్ 1 ప్లస్ డి మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ యాస్టీస్ గురించి డి మైనస్ 2 చేస్తే 1. అంటే ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఏ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ 1. ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ 1 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ డి ప్లస్లో 1 పెట్టాలి. 1 minus 2 అంటే -1 1 minus 1 అంటే 0. ఫైనల్లీ దిస్ ఇస్ 0 1 minus 1 0 టోటల్గా దిస్ ఇస్ 0. ఒకవేళ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఓవర్ ఎక్స్ బై ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ ఈ పవర్ ఎక్స్. కానీ ఇక్కడ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయిపోయింది. ఫర్దర్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఎఫ్ డబుల్ డాష్ ఆఫ్ డి. అంటే ఎఫ్ డబుల్ డాష్ ఆఫ్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ డి మైనస్ 10 యాస్టీస్ గురించి డి మైనస్ 1 చేస్తే 1 ప్లస్ డి మైనస్ 1 యాస్టీస్ గురించి డి మైనస్ 2 చేస్తే 1 ప్లస్ 2 ఇంటూ డి మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ అంటే డిఫరెన్షియేషన్ 2 ఇంటూ డి మైనస్ 1. అంటే ఎఫ్ డబుల్ డాష్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఎఫ్ డబుల్ డాష్ ఆఫ్ 1 క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఎఫ్ డబుల్ డాష్ ఆఫ్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ d minus 1 d 1 minus 2 అంటే -1 ప్లస్ 1 minus 1 అంటే 0 2 ఇంటూ 1 minus 1 అంటే 0 టోటల్గా అది -2. అంటే ఏంటి ఫార్ములా? ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎఫ్ డబుల్ డాష్ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఫార్ములా. అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎఫ్ డబుల్ డాష్ ఆఫ్ 1 అంటే -2 ఇంటూ ఈ పవర్ ఎక్స్. ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్స్ 2 3 and 4 y is equal to complementary function plus particular integral. అంటే y is equal to what is complementary function? c1 plus c2x into e power x plus c3 into e power 2x c3 into e power 2x plus e plus into minus minus x square into e power x by 2. That's all, which is the
general solution of the given equation 1. Given equation 1.